الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا آمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي مصطفى للمقاصدنا واغفر لنا يا واسع فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا ربي مصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يا ربي مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا ربي مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك على إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وللأولياء جبنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بشيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني بحسن العبادة بأسمائك الحسنى
بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تساح لصدري تيسير لأمري وتمسيك قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تهديك بالتقوى وإكرام غايتي برضوان الأولياء تضيق وذريتي وسيعتي وعشيرتي وتصديقها بكل شريك بحقي وشراني لسان بالإنس والجنة بفضلك بشرني بوسع الهوامين وبرحمتي خذني بجليل إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالآليات جل لنا بالإجابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره ثم أحسن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سادة الباقين رضي الله عنهم وأهل بدر وأهل رضوان وأصحابه من التابعين والتابعين الأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والقراء المفسرين والحفاظ المحدثين وجميع سادتنا سلطان المحققين والعلماء العاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والإمام الحنبلي والإمام النووي والإمام الرافعي والإمام الغزالي والإمام المنتمي ثم إلى رئيسنا المعلم الله بن عيسى وسلم بن مقدم محمد بن علي بن علي بن علي بن أبي بن حسين بن الله شاء الله وصلى على الله بن الحداد وصلى إبراهيم ثم إلى الإمام محمد بن أبي بن يسلم شاء الله والمرسل بن شيء وسلم وسلم بن بن وسلم أبي علي بن ثم وصلى الله dalam Habib Muhammad segala Muhammad segala Ibrahim At-Tazim salam ya ya insyaallah تطمع خمسة ضربة يا شيء من المصر شيء وصل إبراهيم ثم إلى ومن عمر هذا المصر وسعدهم أن الله يغفر الله ورحمه ويعيد رجاله الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومن نفعني في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Kita fikihnya halaman 225 ya. Faslun walimatul ursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Faslun walimatul ursi sunnatun was sunnatu an yulima bisyatin wa yajuzu ma tayassara min at-ta'ami wa man du'iya ilaiha lazimathu al-ijabatu sha'iman kana aw muftiran fa idza hadara nudiba lahul aqlu wa la yajibu fa in kana sha'iman tatawwu'an wa lam yashqa ala sahibil walimati shawmuhu fa itmamu shawmi afdalu wa in shaqqa alayhi shawmuhu fal fitru afdalu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa la nafa'u fil darini amin Allah. Faslun walimatul ursi sunnatun. Ya, fasal walimatul urus ya, walimatul atau walimatul arus hukumnya sunnah ya. Jadi mengadakan walimatul arus setelah akad nikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Was sunnatu an yulima bisyatin, dan sunnahnya ya berwalimah itu dengan kambing ya, seekor kambing ya, gitu. Artinya untuk lauknya ya, kambing. Wa yajuzu ma tayassara min at-ta'am, dan boleh juga ya apa saja daripada makanan yang ya mudah disajikan ya, gitu. Wa man du'iya ilaiha lazimathul ijabatu, dan barang siapa yang diundang ya untuk menghadiri walimah lazimathul ijabatu, wajib dia mendatanginya ya, hukumnya wajib. Artinya kalau dia nggak datang dosa, begitu ya. Itu kalau tidak diundang di hari pertama itu wajib. Kalau diundang hari kedua itu sunnah saja. Kalau diundang hari ketiga makruh ya. Kenapa? Karena kalau sampai 3 hari berarti udah melakukan pemborosan. Satu, pemborosan. Kedua, untuk berbangga-bangga supaya orang bilang oh undangannya banyak ya, gitu ya. Biasanya kalau dulu-dulu itu 2 hari ya, hari Jumat
itu nikahnya, akad nikah terus maulid, hari Sabtunya baru walimah, gitu ya. Karena walimah itu afdolnya setelah dukhul, biasanya begitu. Jadi itu ya akad nikah kan Jumat tuh biasanya habis sholat Jumat, akad nikah, maulid. Nah nanti pengantin nggak pulang lagi, langsung nginep tuh ya di rumah si istri untuk persiapan besok walimah hari Sabtu. Nah malam harinya dia boleh dukhul, begitu ya, dukhul dulu supaya apa? Supaya cerah besoknya, begitu ya kan. Enak, udah gol namanya. Udah puas. Coba kalau belum dukhul masih tanda tanya, apa iya nih nanti bini aneh mau diajakin, masih tanda tanya. Tapi kalau udah malamnya dia nginap, dia udah dukhul, besoknya cerah dia tuh, ya gembira dua-duanya, ya, gitu. Karena udah berhasil, ya, tuh, ya. Waman du'iya ilaha lazimathu al-ijabah. Barang siapa diundang ya untuk walimah di hari pertama itu, ya, wajib dijawab, yakni didatangi, ya, wajib dia datangi. Shaiman kana au muftiran, baik dia itu sedang puasa ataupun tidak. Walaupun lagi puasa, wajib dia datengin, ya. Walaupun mereka dia nanti di sana dia nggak makan, yang penting hadir, gitu, ya. Fa idza hadara nudiba lahul aklu wa la yajibu. Dan apabila dia datang ke tempat walimah, maka sunnahnya makan, ya, nggak wajib. Jadi mendatangi undangannya yang wajib, menghadirinya, ya, makannya nggak wajib, makannya sunnah. Tujuannya adalah untuk menggembirakan tuan rumah, walaupun sedikit, walaupun dia nggak makan nasinya, asal makan kuenya atau buahan, itu namanya udah makan cukup, ya. Fa in kana shaiman tatawuan, bagaimana kalau dia sedang berpuasa? Ya, kalau dia puasa sunnah, ya, bukan qadha ini. Kalau qadha wajib. Kalau puasa sunnah Senin Kemis misalnya, walam yashqa 'ala sahibil walimah shaumuhu, dan tidak menjadi masyaqqat ya bagi tuan rumah puasanya dia. Fa itmamu shaumi afdalu, maka dia puasa, ya, teruskan puasanya itu lebih afdal ketimbang dia berbuka, ya. Artinya sahibul walimah ini, sahibul bait, ngertiin begitu, ya, ngertiin yang puasa ini nggak menjadi masalah dia. Wa in syaqqa alaihi shaumuhu fal fitru afdalu. Tapi kalau menjadi masyaqqat sama sahibul bait, maka dia berbuka itu lebih afdal, ya, gitu. Jadi kalau si sahibul bait menyesalkan, ya, diseselin tuh, ya, dia puasa gitu. Si sahibul bait nih yang undang nih, menyesalkan begitu, merasa keberatan kalau dia nggak makan. Maka dia makan lebih afdal, dibuka jadi begitu, ya. Karena menyenangkan hati seorang muslim itu lebih afdal daripada puasa sunnah itu sendiri, gitu, ya. Nah itu juga, ya, wajib kita mendatanginya kalau di tempat walimah tadi nggak ada maksiat. Tapi kalau ada maksiat di situ, ya, misalnya ada khamr, minuman keras, ada orang joget-joget, ya, dangdut, ya, joget-joget di situ, pada jingkrak-jingkrakan, nah itu nggak wajib, ya, mendatanginya. Cukup dikirimin aja tuh amplopnya, begitu, ya. Wali wujubil ijabati syurutun. Nah, ini dia diterangin, ya. Dan untuk wajibnya, ya, mendatangi walimah itu ada beberapa syarat. Ya, kapan wajib seseorang itu kalau diundang walimah datang, ya.
Nah, ada beberapa syarat. Yang pertama, an la yakhussa bihal aghniya dunal fuqara. Bahwasanya si tuan rumah ya tidak mengkhususkan yang diundang hanya orang kaya, orang fakir miskin nggak diundang, gitu. Jadi kalau si tuan rumah yang diundang hampir semuanya orang kaya yang diundang, orang miskin enggak, maka nggak jadi wajib mendatangi. Walaupun ya yang diundang dia pun orang kaya, begitu, maka nggak wajib mendatanginya karena dia sudah milih-milih, udah nggak punya sifat adil, gitu ya. Wa an yad'uhu fil yaumil awwal. Syarat kedua bahwa diundangnya pada hari pertama walimah, ya, begitu. Kalau dia ngundangnya 3 hari, ya, nah hari pertama itu diundangnya hari pertama wajib. Diundang yang hari kedua, nah itu nggak wajib, ya, sunnah saja. Diundang hari ketiga, itu makruh mendatanginya, ya. Fa'in aulama salasata ayyamin. Kalau seseorang mengadakan walimah sampai 3 hari, pada'ahu fil yaumil tsani lam tajib, maka dia mengundangnya pada hari kedua, ya, tidak wajib. Au fil tsalisi kurihat ijabatuhu. Kalau diundangnya pada hari ketiga, maka makruh mendatanginya, ya. Karena ya yang namanya ngundang ya nggak perlu berhari-hari, cukup udah ya 1 hari cukup, ya. Dari pagi sampai selesai deh tuh, sampai sore atau sampai malam, ya, begitu. Ya kalau sedapat mungkin dipisah, tamu perempuan sama tamu laki ya dipisah, gitu, ya. Itu lebih bagus lagi, lebih afdal lagi. Wa an la yuhdirahu li khaufin minhu aw tama'an fi jahihi. Dan juga syarat wajibnya datang bahwa dia mendatanginya itu, si yang diundang ini, bukan karena takut, ya, kepada tuan rumah yang undang, bukan karena takut, dia datanginya betul-betul keikhlasan dirinya, begitu. Ya, kalau karena takut ya lain lagi itu. Jatuhnya jadi ya nggak jatuh di wajib, ya, karena dia takut. Automa'an fi jahihi, atau dia pengen ya supaya dekat sama dia, sama dekat tuan rumah itu. Kebetulan tuan rumah ini seorang pejabat atau seorang ya pengusaha besar, diundang dia itu, maka dia datang ke situ ya tujuannya pengen supaya dekat, dia kenal dekat gitu. Kalau udah kenal dekat kan enak, ya, gampang tuh dirogoh kantongnya. Kan begitu orang sekarang, ya, nggak boleh lihat orang kaya dikit deketin aja udah, dikit-dikit ntar minta ini minta itu, ya, itu. Nah itu nggak boleh, ya, gitu, nggak bagus, ya. Kalau ngajak beramal nggak apa-apa, ya. Kalau ngajak beramal, ya, buat nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang madrasah, ya, itu nggak masalah. Yang nggak boleh nih maksudnya dia buat kepentingan dirinya, begitu. Dia minta untuk kepentingan dirinya, itu yang nggak boleh, ya. Tapi untuk kepentingan umum nggak apa-apa, ya, begitu. Wa an la yakuna samma man yata'adza aw la taliqu bihi mujalasatuhu. Dan syarat berikutnya keempat, yaitu bahwa di sana di tempat walimah itu tidak ada orang yang dia merasa terganggu, ya, merasa terganggu, musuh deh, ya. Di situ tempat walimah kebetulan ada musuh di situ. Nah, itu jadi nggak wajib mendatanginya karena nanti dia terganggu. Ya mungkin ntar di situ dihantem, ya kan?
dijatuhin, disindir, kan begitu. Nah, maka dia menghindar lebih baik. Ya, jadi nggak wajib mendatanginya, gitu, ya. Aula taliqu mujalasatuhu, atau di situ ya ada orang yang tidak layak untuk ditemani, seperti orang fasik, ya, orang fasik, orang yang munafik, ya, begitu. Maka tidak wajib, ya. Wala munkarun, ya, min zamrin wa khamrin wa farshin, ya, wa farsha haririn, ya. Begitu juga dengan syarat kalau di tempat walimah itu tidak ada kemunkaran, ya, seperti ada lagu-lagu musik, ya, di situ musik langsung nih maksudnya, bukannya kaset, bukan, ya. Kalau kaset lain lagi, ya. Kalau kaset itu bukan suara musik langsung, dia suara suara listrik, ya, suara suara listrik dia, kalau dia, ya, tenaga listrik, bukan suara langsung, ya. Ini maksudnya musik langsung, pemainnya langsung main di situ, ya. Nah, itu nggak wajib mendatanginya, ya. Pada joget-joget itu di situ, ya. Habis joget minum khamar, ya, gitu. Wa farsy haririn, begitu juga ada permadani dari sutra, ya. Itu nggak boleh, karena, ya, orang laki nggak boleh pakai sutra. Begitu juga dia jadikan hamparan, itu sutra dijadikan alasan buat duduk, ya, nggak boleh juga. Dipakai di badan nggak boleh, didudukin juga nggak boleh, ya. Wasuari hayawanin ala saqfin, begitu juga kalau di situ ada patung-patung yang bernyawa, nah, boleh, ya. Ada patung kambing, patung sapi misalnya, ya, nah, boleh, ya. Patung itu yang bisa berdiri sendiri atau yang ditempel di tembok tapi bisa diraba, gitu, ya. Beda sama foto. Kalau foto kan nggak bisa diraba udah begitu aja. Kalau foto nggak timbul, ya. Yang nggak boleh itu timbul. Nah, kalau timbul itu sama dengan patung, ya, itu nggak boleh. Patung yang bernyawa pokoknya, manusia ataupun hewan. Kalau yang nggak bernyawa nggak apa-apa, ya. Seperti pohon, ya, rumah, itu nggak apa-apa, pemandangan, ya. Aujidarin, atau di dinding, ya, patungnya ditempel. Au wisadatin mansubatin, atau di bantal yang dipasang, ya, wasitrin, atau di dinding tuh, apa itu, tirai. Au thawbin maktubin alaihi munkarun, ya, wa ghairi dzalik, atau ada bahan, ya, hordeng atau bahan pakaian yang di situ ada kemunkaran, ya, ditulis kemunkaran. Gambar-gambar yang nggak pantas deh, ya, kemunkaran, seperti gambar orang telanjang, perempuan telanjang buka aurat, nah itu namanya kemunkaran, ya, nggak boleh. Fa in kana munkaru yazulu, kalau kemunkaran tadi sudah hilang, ya, bi hudurihi, dengan kehadiran dia, au kanat suwaru 'alal ardi fi basatin aw miqaddatin yattaki 'alaiha, ya. Nah, kalau kemunkaran tadi dengan kehadiran dia jadi hilang, ya, hendaknya dia hadir, ya. Jadi kalau dia datang nih, kemunkaran hilang, begitu, artinya dangdut berhenti, gitu. Kalau dia datang, dangdut nggak berani main, berhenti, nah dia nggak apa-apa, dia hadir, gitu, ya. Ya, atau gambar binatangnya itu nggak sempurna, ya, nggak sempurna, seperti cuman sepotong, itu kan nggak bisa hidup, ya. Separuh badan itu masih dibolehkan, nggak apa-apa, ya.
Au suara syajar, atau patung-patung pohon yang nggak bernyawa itu boleh. Fal yahdur, hendaknya dia hadir gitu ya. Nah, dulu pernah ya ada Imam Hasan Basri diundang di suatu walimah ya, diundang. Kemudian Imam Hasan Basri itu hadir di suatu walimah, dan juga ada temannya sahabat dari Imam Hasan Basri, salah seorang ahli sufi ya. Nah kebetulan di situ disediakan ya anggur atau buah-buahan di dalam bejana dari perak. Nah, kan nggak boleh itu dipakai, haram ya. Maka Imam Hasan Basri tadi ya tetap menghadiri dan makan. Jadi Imam Hasan Basri ini niat mengosongkan begitu. Jadi diambil dulu nih buahannya, ditaruh nih di bawah. Nah, ditaruh di tikar deh. Jadi dikosongin begitu, sehingga Imam Hasan Basri ini bisa bisa melakukan dua hal. Pertama, beliau menghadiri ya itu walimah sekaligus menggembirakan tuan rumah. Yang kedua, menghilangkan kemunkaran, yaitu mengosongkan bejana tadi dari buahan. Jadi Imam Hasan Basri makannya dikosongin dulu tuh. Enggak dari dalam bejana, dikosongin semuanya itu. Ya. Dari piring bejana itu, dari piring perak kosongin, udah piring peraknya kosong, nggak dipakai. Nah, begitu ya. Kemudian ada yang tanya, kenapa wahai imam ya kamu ya ini bejana dari perak? Saya bukan make, saya mengosongkan. Oh, kata Imam Hasan Basri, saya nggak make, mengosongkan. Oh, ya, gitu. Jadi orang tahu, melihat bahwa itu nggak boleh dipakai. Wala yukrahu nasrus sukari wa nahwihi fil imlakat, ya. Dan tidak dimakruhkan ya menebarkan sejenis gula ya dan sejenisnya pada ya istri itu ya. Di sini tidak dimakruhkan. Bal huwa khilaful aula, tapi itu khilaful aula ya. Khilaful aula artinya hampir sama makruh ya, makruh. Jadi mungkin ada satu adab begitu ya di apa itu namanya, dalam akad nikah tadi ditaburin gula begitu. Bal huwa khilaful aula, tapi itu khilaful aula. Wal tiqatuhu aidan khilaful aula, dan memuputnya juga khilaful aula. Ya mungkin kalau sekarang itu nyebarin duit tuh. Ya, tahu kan? Nyebarin duit. Ya, nyebarin duit. Kan suka ada itu. Orang walimah tuh duit sebarin. Nah, itu ya khilaful aula. Khilaful aula itu ya hampir seperti makruh ya umumnya, di bawah makruh sedikit begitu ya. Lagi bisa membahayakan ya, sebarin duit orang pada berebut tuh, anak-anak berebut. Kalau keinjek gimana ya kan? Iya keinjek, kalau keinjek tangannya patah, keinjek perutnya nanti ada yang jatuh, itu kurang bagus. Jadi ya jangan, nggak sebar-sebar. Karena nyebar duit, kita kalau ngasih orang sesuatu pakai ngelempar, itu watak penjajah. Dulu penjajah gitu, kalau ngasih, ya penjajah Belanda dulu kalau ngasih rakyat tuh di lempar, tuh gitu, kok gitu, ya. Jadi kurang bagus. Kita kalau mau ngasih orang, kasih dengan tangan kita, dengan tangan kanan, tuh, ya. Jangan dilempar, sebar. Jangan, nggak bagus ya. Mudah-mudahan yang lalu-lalu yang belum tahu ya dimaaf, tapi sekarang ente udah tahu, jangan ya, jangan dilakukan.
nyebar-nyebar gitu, jangan. Kalau kita mau ngasih satu-satu, kita yang jalan itu lebih afdal, ya. Kita yang jalan kasih satu-satu, ya. Maka dari itu, ya, banyak orang-orang solehin kalau ngasih orang begitu ngasihnya, nggak begitu. Ini menandakan tawadhu. Nah, karena kan tangan yang di atas lebih mulia, lebih baik ya dari tangan di bawah. Artinya tangan yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Tapi dari tawadhunya orang-orang dulu itu kalau ngasih nggak begini tuh. Jadi tangan dia itu yang di bawah. Tuh. Yang dikasih dia ngambil begini, dia seakan-akan dia lebih baik. Tuh, ya, itu tawadhunya orang-orang dulu begitu. Ya, menandakan tawadhu. Kalau sekarang empar ngasih. Babu muasyaratil azwaj wallahu a'lam.